take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for
for several ages, a vacant modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit.
എല്ലാരും ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ എല്ലാരും വന്നതിലും നമ്മളിങ്ങനെ ഇതിൽ പങ്കുചേരാൻ കഴിഞ്ഞതിലും സന്തോഷം. എല്ലാത്തിനും പിന്നെ ഞങ്ങൾ വളരെ കാലം ഞങ്ങള് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് 7 വർഷം കഴിഞ്ഞെങ്കിലും എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മള് രണ്ട് ദിക്കിലായിരുന്നു പോലെ രണ്ടാമത് ഒരു കുഞ്ഞിക്കാരി കാണാനായിട്ട് ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചു. സന്തോഷം. പറയാനുള്ളത് അതും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അതും രണ്ടാമത് ദൈവം തന്ന ഒരു പെൺകുഞ്ഞിനെയാണ്. അതുകൊണ്ട് അതിലേറെ സന്തോഷം. പറയാൻ വാക്കുകൾ കിട്ടും. വിദ്യാന്റി പറഞ്ഞാൽ അല്ല വാക്ക് കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ. 4 മാർക്കുകൾ ഉത്തരം പറയണം. പറഞ്ഞോ. ഇപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞങ്ങൾ സന്തോഷിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ എൽവീസ് കൂട്ടിനാണ്. എൽവീസ് ആണ് നോക്കുന്നത്. പക്ഷെ എന്നാലും അവനറിയാം. വിവാഹ ജീവിതത്തിനെ കാത്തിരിക്കുന്നവരും ജസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞവരും ഒക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അടുത്ത ചോദ്യം അവരോടാണ്. പിന്നെ ഇതൊക്കെ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. ഇതെല്ലാം എന്റെ ചോദ്യം അല്ലാന്ന് ഞാൻ ഇപ്പഴേ. അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കൂ. ദാമ്പത്യ ബന്ധം ഇത്ര സക്സസ്ഫുൾ ആയി മുന്നേറുന്നതിന് പിന്നിലുള്ള മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ എന്താണ്? അതായത് ഞാൻ ദാമ്പതീവ് തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ നമ്മളൊരു തീരുമാനം എടുത്ത് ദാമ്പതീവ് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് മുന്നൊരുക്കങ്ങളായിട്ട് തന്നെ പറയുന്നത് രണ്ടുപേരും ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് സക്സസ്ഫുൾ ആയി കുത്തി പറയുന്ന പോലെ ഉണ്ടല്ലോ. അതായത് ഞാനെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെപ്പോഴും പ്രത്യേകിച്ച് അപ്കമിങ് വേണ്ടിട്ട് പറയാം. എല്ലാം കുഴപ്പമില്ല, എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ. അപ്പം നമ്മളെപ്പോഴും ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആയിരിക്കും. വീഡിയോ അത് നിങ്ങൾ മാത്രമേ എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ആ ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആയിരിക്കണം. പിന്നെ വിട്ടുവീഴ്ച. അതായത് എന്താ പറയുക, 100% കംപ്ലീറ്റ് അല്ലല്ലോ. ഇപ്പൊ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം. ഞാനൊരു സിനാരിയോ കിട്ടുതരാം. ഒരു ഫൈറ്റ് ഉണ്ടായി, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫൈറ്റ് ഉണ്ടായി. എങ്ങനെയാണ് ഇത് സോൾവ് ആവുന്നത്? നമ്മളെ നോട്ട്സ് എടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ടിപ്സ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. അമലടാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വൈഫിന് വേണ്ടി വൈഫ് അറിയാതെ കെട്ടിയവൻ വാഗകൊണ്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് അടിച്ചു വിളിക്കാൻ പോയി. ഈ സിനാരിയോ ഇങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം വരുമ്പോൾ അതിനെ ഏത് രീതിയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. ആ കസര ഒഴിവായിരിക്കും. ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായാൽ അല്ലെ, എനിക്കൊരു പ്രശ്നമായാൽ ചോദിക്കുക. എപ്പോഴാണ് പ്രശ്നമാവുന്നത്? ഒരു പ്രശ്നമായാൽ എന്നോട് പറയാതെ എന്തൊരു മുന്നോട്ട് പോയാൽ ഈ ചോദ്യം എന്തായിരിക്കും ഉത്തരം പറയാൻ പോകുന്നത്? ഈ ചോദ്യത്തിൽ ഞാൻ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ സിനാരിയോ വെച്ചിട്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇവിടെ പ്രഗ്നന്റ് ആയിട്ട് 7-ാം മാസം ഞാൻ ഇവിടെ വീട്ടിൽ വിട്ടതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ സിനാരിയോ പറഞ്ഞത്. പേരന്റ്ഹുഡ് ഇപ്പൊ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആണ്. പേരന്റ്ഹുഡില് നിങ്ങൾ എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ, നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ, അല്ലെ പേടിപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യങ്ങൾ, എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ, അത് ബിറ്റി ചേച്ചി ആദ്യം തുടങ്ങണേ. എല്ലാം അവിടെ തുടങ്ങാം. എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങള് ഇതൊന്നും എൻജോയ് ചെയ്യുന്നില്ലേ? പിന്നെ അതെ, ഫുൾ എൻജോയ്മെന്റ് ആണ്. നിനക്ക് അവസരം തരാം. നല്ല കെയറിംഗ് ആണ്. അപ്പൊ എന്റെ ഈ ഒരു അവസ്ഥയില് ഞാൻ പറയുവാണെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതായത് നമുക്ക് ഒരു പെയിനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ പെട്ടെന്ന് എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഞാൻ പറയാം.
വൈകിട്ട് ഇരുന്നപ്പോഴത്തേനും ശരിക്കും മസിൽ കയറി. അവനായിട്ട് ജിജോ ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോയേക്കുമായിരുന്നു. അവനായിരുന്നു. അവൻ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു സാരിയില്ല, പേനുണ്ടോ, സാരിയില്ല, ഞാൻ തിരുമ്പി തരാം. അപ്പൊ നമുക്ക് അതൊക്കെ ഒരു ഇതാണല്ലോ. രണ്ടാമത്തെ മൂത്ത കൊച്ചാണ്. ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവക്ക് ഏറ്റവും സന്തോഷം തരുന്ന കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൽവിസിനോട് ചോദിക്കാം, നീ ആരുടെ മോനാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അമ്മയുടെ മോനാന്നായി പറയുള്ളൂ. അതാണ് നമ്പർ പോയിട്ട്. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട്, അവൻ അപ്പന്റെ സ്വഭാവം ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവൻ സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ച് പെണ്ണോട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇവനെ ഞാൻ കാണുന്നത് 6 മാസം ആയതിനു ശേഷമാണ് വന്ന് കാണുന്നതായിട്ട് വന്നത്. ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ട് ഭയങ്കര ഇതായിട്ടാണ് ത്രില്ലാണ് വന്ന് കാണുന്നത്. അതും കൊറോണ സമയത്ത് നാട്ടിൽ വന്ന് ഒരാഴ്ച ക്വാറന്റൈൻ ഇരുന്നതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ഇവനെ പോയി കാണുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഊഹിക്കാതിരിക്കും ഞാൻ ഇവനെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നതിനുള്ള ഒരു മുഹൂർത്തം എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ളത്. പിന്നെ ഇവൻ വളരുന്ന ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവൻ വളരുന്ന ഓരോ ഇതും നല്ലപോലെ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്റെ കൈ വളരുന്ന കാല് വളരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ കുറെ നാളെ ഞാൻ പുറത്തായിരുന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുറെ മിസ്സായിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും ഇപ്പൊ നല്ലപോലെ, അതായത് കൂടുതലും ഞാൻ ഈ മാൾട്ടയിൽ നിന്ന് നിർത്തി നാട്ടിൽ വന്ന് ഓൾമോസ്റ്റ് 1 ഇയർ വന്നു. ഇവിടെ പോയതിനു ശേഷം അവന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കിയും മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ കയ്യിലെടുത്തു. കണ്ടോ അവനെ പോലും ഞാൻ ഇവന്റെ കാര്യം പറയുന്നത് തന്നെയാണ് ഞാൻ അവനെ പോലും കാണുന്നത്. അതുകൊണ്ടോ അവൻ വേറെ എത്ര പേര് നിന്നുണ്ടോ എന്താ എന്ത് വേണമെന്നല്ലേ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. പിന്നെന്താ, എന്റെ ആദ്യത്തേത് നാട്ടിലായിരുന്നു. അപ്പം ടിജോയ്ക്ക് അറിയില്ല എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത്. ഇപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ വരുമ്പോ നമുക്കറിയാം. എന്താന്നറിയത്തില്ല, നോർമലാണോ അതോ നമുക്ക് ഏത് രീതിയിലാണെന്ന് അറിയില്ല. അപ്പം ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് ആവണം. പിന്നെ കൊച്ചിനെ നോക്കുക, കൊച്ചിന്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുക. ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞ ആദ്യ മാസം എന്തായാലും പറ്റിരിക്കാൻ പാടില്ല പ്ലീസ്. ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞ അന്ന് തൊട്ട് ഒരു മാസത്തേക്ക് ഒരു മാസത്തേക്കെങ്കിലും ഒട്ടും മദ്യപിക്കാൻ പാടില്ല. ഇപ്പൊ ചേട്ടന് നൈറ്റ് അല്ലേ ഡ്യൂട്ടി. അപ്പൊ ചേട്ടൻ നൈറ്റ് കഴിയുമ്പോ വന്ന് കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നേ അത്തരം കുറെ റൊട്ടീൻ വ്യത്യാസപ്പെടുത്തേണ്ട വരും. ഞാനിപ്പം ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതി വെച്ച് ഒന്നും ഈ പറഞ്ഞ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. കാരണം ഓൾറെഡി പ്രഗ്നന്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്ഷീണിതയായ ഭാര്യ, സ്വാഭാവികമായിട്ടും എനിക്കൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാനുള്ള വകുപ്പില്ല. സ്വാഭാവികമായിട്ടും അല്ലാതെ അവിടെ പണി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതായത് എനിക്കെന്തെങ്കിലും പ്രതീക്ഷിച്ച് പറയാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. അല്ല ചേച്ചിന്നല്ല, ചേട്ടൻ എന്തൊക്കെ അങ്ങോട്ട് ചെയ്തു കൊടുക്കും? ഞാൻ എന്തൊക്കെ അങ്ങോട്ട് ചെയ്തു കൊടുക്കാനോ? ഞാൻ എന്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ എനിക്കറിയത്തില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയുമ്പോഴത്തേനും അല്ലല്ലോ, മൂന്നാമതൊരാൾ പറയുമ്പോഴാണല്ലോ, പുറത്തുനിന്ന് കണ്ടിട്ട് പറയുമ്പോഴാണല്ലോ ഇത്. ഞാൻ പറയുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ എന്നെ കൊണ്ടാവുന്ന വിധത്തിലെല്ലാം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാ രീതിയിലും കെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നാണ് എന്റെ ഒരു ഇത്. കെയറിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും കുറവുണ്ടോ എന്നുള്ളത് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല. പിന്നെ ചില ദുർവാശികളൊക്കെ നമുക്ക് അതൊക്കെ ഒരു കെയറിങ്ങിന്റെ വകുപ്പിൽ പെടുവോ അതോ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഇഗ്നോർ ചെയ്യാന്നുള്ളോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. അപ്പം ഇപ്പൊ പറയാനുണ്ടോ? ഉരുളാതെ ഞങ്ങൾ ഇതുമായിട്ട് വല്ലോ അതൊന്നും നടക്കാൻ പോലുന്നു. കാരണം നിങ്ങളല്ലേ പറഞ്ഞേ കൊച്ചുണ്ടാക്കി 1 മാസം കള്ളുപിടിക്കാൻ 1 മാസം പോയിട്ട് 2 മാസം പൊടി പറ്റുമോ? എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. കൊച്ചിനെ ഇതിനിടയ്ക്ക് അവിടെ കള്ളുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ കേക്ക്. എന്നിട്ട് നീ പറ, സാഹചര്യമാണ് ഓരോ മനുഷ്യനെ ഓരോ ഇതാക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ഒരു സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇപ്പൊ 1 മാസം വേറെ ആരും നോക്കാനില്ല ആണല്ലോ. അപ്പം ചേച്ചിക്ക് ആവശ്യതയാണെങ്കിൽ ഞാൻ തന്നെ നോക്കണം, കൊച്ചിനെ നോക്കണം, ഇവനെ നോക്കണം, ഇവന്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കണം, ചേച്ചി കുക്കിംഗ് നോക്കണം, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കണം. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ നോക്കേ. അതിനിടയ്ക്ക് അവിടെ കള്ളു കുടിക്കാൻ എനിക്ക് തോന്നണല്ലോ സമയം കിട്ടുന്നു. പിന്നെ ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ ചിലപ്പം ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ പറയൂടോ, ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു 2 ആഴ്ച അങ്ങനെ പോയി ഞാൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കി.
ഒരു 2 ആഴ്ച കഴിഞ്ഞ് 3-ാമത്തെ ആഴ്ച അത് ജിസും ജിവിയും കൂടെ സ്വാഭാവികം. അവര് വരുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു, ഒരു എക്സാമ്പിൾ. അപ്പം അവിടെ ഇവരും വരും, അവരുണ്ട്, ആൾക്കാരുണ്ട്. ഡെലിവറി പ്രമാണിച്ച് 6 മാസത്തേക്ക് ഉദാഹരണം പറയുന്നത് അതുപോലെ മറ്റു സാഹചര്യങ്ങൾ വരാമല്ലോ. അന്നേരം ചിലപ്പം വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഒരു കമ്പനി കൂടുക, അതല്ലാതെ ഇപ്പൊ രണ്ടുപേരും സിബ്ലിങ്സ് ഉള്ളവരാണ്. നമ്മള് 3 ആണുങ്ങള്, എവിടെ ഒരാണും പെണ്ണും. ഓക്കെ, ഒരു ഇപ്പൊ സിബ്ലിങ്സ് ഉള്ള ചില വീടുകളില് നമുക്ക് പലർക്കും അറിയാം. ഇപ്പൊ മൂത്ത ആൾക്ക് ചില ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് ചില പ്രത്യേക രീതികളിലായിരിക്കും, സെക്കൻഡ് ആളെ ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് ചില പ്രത്യേക, അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ആദ്യത്തെ കുട്ടി, ഇപ്പൊ 2ാമത്തെ കുട്ടി, ഈ അപ്കമിങ് ആയിടണോ. സോ അപ്പൊ എനിക്ക് എന്റെ ഇതിൽ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു. പക്ഷെ എന്റെ പിള്ളേര് വരുമ്പോ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കും. എന്തായിരിക്കും ആ സാധനം? മനസ്സിലായോ? രണ്ടുപേരോടുണ്ടോ ആ ചോദ്യം? അതായത് എന്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് നടക്കാത്ത പോലെ അങ്ങനെ നടക്കാത്തതല്ല. അതായത് 3 കുട്ടികൾ ഒന്നിച്ച് വളരുമ്പോ അപ്പൊ ആ ഒരു വേർതിരിവ് കാണിക്കാതെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിപ്പോ വ്യക്തമാക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ ഞാനത് ചെയ്യില്ല എന്നോ, അല്ലെങ്കിൽ ഞാനതിന് സ്പെഷ്യൽ കെയർ കൊടുക്കുമെന്നോ, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ. അതൊരു ചോദ്യമാണ്. ഇതിന് ഉത്തരം പറയാൻ പറഞ്ഞ അടിക്കണം അവസരമുണ്ടോ? അവസരം ഇല്ല. അവസരം ഇല്ല. പറയില്ലേ? ഞങ്ങളുടെ അതായത് ഇപ്പൊ ഞാനും ബിബി നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു വേർതിരിവ് തോന്നിയിട്ടില്ല. ദിവ്യോടാ ചോദിച്ചത്. പറയാം. ഇപ്പൊ ഒരു 1-2 ഉദാഹരണങ്ങൾ ഞാൻ പറയാം. അതെങ്ങാനും ഇച്ചിരി വലുതിന് എന്റെ എങ്ങാനും ആയി പോയിട്ടുണ്ട്. അടിയൊട്ടി എനിക്ക് അപ്പോഴേ അറിയാം സ്നേഹം അവനോടാ. ഇവിടെ പറയുന്ന അങ്ങനെ എത്ര സംഭവങ്ങൾ. എന്നിട്ടാണ് ഇതൊന്നും നീ അത് പറഞ്ഞില്ല. നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു വേർതിരിവ് ഒരു രീതിയിലും കാണിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല. എന്നാലും ഇളയ മക്കളോടെല്ലാ കാരണവന്മാർക്കും ഒരു വാത്സല്യം ഉണ്ട്. അത് അവരെ തെറ്റു പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം അവര് ലേറ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന കൊച്ചുമാണ്. അപ്പം ഇനി ഒരു അടുത്തൊരു കൊച്ചു ഇല്ല എന്നൊക്കെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണല്ലോ. പിന്നെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതൊരു ഈഗോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫീൽ അടിക്കുന്ന രീതിയിലൊന്നും ഇതുവരെ അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടില്ല. നാളെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരടയുണ്ടാക്കി ഒരു കൊച്ചു അടുത്ത് വന്നാലേ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു തോന്നുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൊച്ചു ഉള്ളപ്പോ നമുക്ക് ആ ഒരു മെന്റാലിറ്റി വരികയല്ലോ. അവന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തീർന്നിട്ടില്ല. അടയുണ്ടാക്കി കൊടുക്കുമ്പോ എൽവിസ് ആളെ പറയുക അവര് അത് വലുതായിപ്പോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം കൊച്ചു പറയാണ് ഇത് വലുതായി. എങ്ങനെ ടാക്കിൾ ചെയ്യും സിറ്റുവേഷൻ? അത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. നിസാരം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. അല്ല നിസാരം ഇവന്മാർ 2 ബലൂണായിട്ട് മേളി വന്നു. ആ ജോസു 2 ബലൂൺ എടുത്തു, 2 കൂട്ടിക്കെട്ടിയത്. 2 കൂട്ടിക്കെട്ടിയ ബലൂൺ എടുത്തുകൊണ്ട് മേളി വന്നപ്പോ ഇവരെ കുളിപ്പിച്ച് ഇറക്കി വരുന്നത്. അന്നേരം എൽവിസ് പറഞ്ഞു എനിക്ക് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്റെ ഞാൻ പിടിച്ചു മേടിച്ചു. ജോസു പിന്നെ അത് പിടിച്ചു മേടിച്ചില്ല. ജോസു നോക്കി ബലൂൺ എനിക്ക് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം ഞാൻ 2 ബലൂൺ എടുക്കും. ഒരെണ്ണം പിങ്ക്, ഒരെണ്ണം ബ്ലൂ. 2 പേർക്കും ബ്ലൂ മതി. എങ്ങനെയുണ്ട്? അപ്പൊ ഞാൻ തന്ത്രപരമായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടാ നിന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ തന്ത്രപരമായിട്ട് ഞാൻ എന്നാ ചെയ്തു? ഞാൻ പറഞ്ഞു എടാ മോനെ ഇതാ ബ്ലൂ പറഞ്ഞു. അവന് പിങ്ക് കൊടുത്തു. പക്ഷെ അവൻ ബുദ്ധിമുട്ടോ ഇതല്ല എനിക്ക് അത്. അന്നേരം ഞാൻ തന്ത്രപരമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് 2 പേരും തട്ടി കളിക്കാൻ തട്ടിയിട്ട് കാണിച്ചു. അവർ അതിനകത്തോട്ട് ഇൻവോൾവ് ആയി. അവരത് കളിച്ചു. സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഓരോ സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ കലയിലും വെള്ളത്തിലും ജീവിക്കുന്ന ജീവിനെ പോലെ ആയിരിക്കും. മനസ്സിലായില്ലേ? രാവിലെ പറഞ്ഞില്ലേ, ഞാൻ രാവിലെ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. ചില സമയത്ത് നമ്മൾ സേതുമാധവനാണ്, ചില സമയത്ത് സേതുമാധവന്റെ അടിയിലാണെന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാണ്. ചോദിച്ചു ചേട്ടനിൽ നിന്ന് ചേച്ചി എന്താ പ്രതീക്ഷിക്കണേന്ന്. അപ്പൊ ചേച്ചി പറഞ്ഞു എനിക്ക് കെയറിംഗ് ആണ് വേണ്ടതെന്ന്.
അപ്പൊ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ കെയറിങ് കൊടുക്കാറുണ്ട്, പക്ഷെ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ വാശി കാണിക്കുമ്പോ അത് ഞാനത് ഇത് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ചേട്ടൻ അങ്ങനെ ആ ഒരു സന്ദർഭങ്ങളിൽ ചേട്ടൻ എങ്ങനെയാണ് അത് മാനേജ് ചെയ്യുന്നത്? ഇത് ഞാൻ നേരിട്ട് കണ്ടത് കൊണ്ട് അതിന് കറക്റ്റായിട്ട് ഉത്തരം പറയേണ്ടതാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ചേച്ചി ഇന്നുവരെ നീ എങ്ങനെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? അതായത് അടിച്ച വഴിയെ പോയില്ലേ, പോയ വഴി അടിക്കണം. ചേട്ടൻ ഒരു കാര്യത്തിൽ വാശി കാണിക്കുമ്പോ ചേച്ചി അത് എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നത്? അതൊരു ചെറിയൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞതാണ്. ആ ചെവിക്കലൊക്കെ അടിച്ചു കൊടുക്കും. അവളെന്നെ അറച്ചു പുറച്ചു. അല്ലല്ല മറ്റേ പുറത്ത് ഇതുവരെയുള്ള കാര്യങ്ങളേ ഞാൻ ഒരു കളത്തിൽ പറയുന്നില്ല. അതായത് ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഇത് വരുവാണെങ്കിൽ, ഇപ്പം ഞാൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ വെള്ളം അടിക്കുന്ന ഒരു അതിന്റെ സെറ്റ് ആയിട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അടിച്ചിരിക്കും. അത് ഭാരത്ത് പറയാം, പ്രത്യേകിച്ച് പിറ്റി വെള്ളം അടിക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചേട്ടന്റെ സാഹചര്യമാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. ചേച്ചി വാശി കാണിക്കുമ്പോ ചേട്ടൻ അതെങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യും? ചേച്ചി വാശി കാണിക്കുമ്പോ ചേച്ചി വാശി കാണിക്കുമ്പോ എന്നാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പം അല്ല കൂടുതൽ അടിക്കുന്നതന്നെ അല്ല, ചേച്ചി വാശി കാണിക്കുമ്പോ എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യും? എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യുന്ന ചോദിച്ചാൽ നമുക്കിപ്പോ നമ്മളോട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ചെയ്യും, ഇല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ അത് ആവശ്യമില്ലാത്ത സകൃതകൃതാവായ നാട്ടുകാരെ ശ്രദ്ധിക്കുക, കലാപരിപാടികൾ തുടങ്ങാൻ ആരംഭിക്കാൻ. ഇവിടെ കുറച്ച് ലേഡീസ് ഉണ്ട്. ടാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അവരെല്ലാരും കൈ ഇങ്ങനെ നീട്ടി പിടിക്കും. എന്താണ് വൈഫിന്റെ കൈ തിരിച്ചറിയാം. സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കാലല്ല കൈ. കൊള്ളായിരുന്നു കേട്ടോ. വോളണ്ടിയേഴ്സ് കാണത്തുമില്ല. കൈയുടെ പത്തി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അല്ലെ മോളിലോട് കയറി വാച്ച് വള അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊന്നും നോക്കിയിട്ടൊന്നും. ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചു നിന്റെ എന്റെ കയ്യിൽ ഒന്ന് പിടിച്ച് കാണിച്ചു. അങ്ങനെയോ? അങ്ങനെ നോക്കിയാ അറിയത്തില്ല. അങ്ങനെ വാച്ച് ഇതിന്റെ മുകളിലേക്ക് പോയത് വാച്ച് വള വെച്ചിട്ടൊന്നും കണ്ടുപിടിക്കരുത്. ഞാൻ ആരെ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ദൈവമേ, ഈ കളി ഒരു ടാസ്ക് ആണ്. എനിക്ക് കൈ നീട്ടി ഫസ്റ്റ് ആദ്യത്തെ ആളുടെ കൈയാണ് സാധനം. ഓക്കെ, ആദ്യത്തെ ആളല്ലെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ദൈവമേ, ഇത് നോക്കണം വരും. താഴേക്ക് നോക്കിയ താഴേക്ക് നോക്കിയേ. ഉടായ്പ വേണ്ട. നോക്കരുത്. ചതിയില്ല. അല്ലെങ്കിൽ അടുത്തോട്ട് പറയാം. എടാ നമുക്ക് മ്യൂസിക് കയറ്റിയാ ഇവിടെ ഇവര് സംസാരിക്കുന്നത് കിട്ടുന്നില്ല. ഓ മാനെ അയ്യോ വേറെ ട്രൈ ചെയ്യാം. സന്തോഷായി, നല്ല സന്തോഷായി. ഒരു കയ്യബദ്ധം നാറ്റിക്കരുത്. ഒന്നുകൂടെ നോക്കിക്കോ. അയ്യോ ദൈവമേ, തുടങ്ങിയപ്പോ രണ്ടാമത് തുടങ്ങിയപ്പോ രണ്ടാമത്. അങ്ങനെ മാറ്റാൻ പാടില്ല. അതിൽ
യെസ് ഓർണോ മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി. ഓരോരുത്തരും റിജക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. ഇത് വല്ലാത്ത ഗെയിമായി പോകണം. ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ കളിക്കല്ല, ഞാൻ നേരെ ചിറാപുഞ്ചിയിൽ പോയി മണം വിൽക്കാൻ പോണു. രണ്ടാമത്തെ ആളുകൾ നോക്കണം. ഞാനൊരു പൂവാലനല്ല. അയ്യോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞൂടാ, പിന്നെ ഞാൻ എന്തിനു വന്ന? ഇതാ പിന്നെ നോക്കിക്കോ, നമ്മളെ മോളെ ഞാനൊരു ജാൻസി റാണീനെ പോലെ വളർത്തും. നീ ഒന്നും പണയണ്ട. ജിബി വേണ്ട, ജിബിയുടെ ആൾക്കറിയാം. ആണോ പറ്റി? ഓക്കെ ഓക്കെ. ഇവരെ ഞാൻ എവിടെ, എന്നാലും അതല്ലല്ലോ. നീ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചിട്ടില്ല. ഓർപ്പിച്ച് പറയണം. ഞാൻ ഇത് മാറ്റിക്കാൻ പറഞ്ഞില്ലേ? കൊടുത്തില്ല, ഇതിനെയും കൂടെ മാറ്റിക്കും. ഞങ്ങളുടെ മൊത്തം കൈകളുടെ സ്റ്റോക്ക് അല്ല ഇത് ഓരോരുത്തരെ മാറ്റുവാണ്, എല്ലാരും കൂടെ ഓടിക്കുവാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് ഫസ്റ്റ്, ഇതാണോ ചേച്ചി? ഇതാണോ? അല്ല അല്ല. സെക്കൻഡ് ഞങ്ങൾ ഒരൊറ്റ കൈ കാണിക്കത്തുള്ളൂ കേട്ടോ. ഒറ്റ കൈ കാണിക്കും. ഒരു പാ മാത്രമേ കാണിച്ചിട്ടുള്ളൂ, ഒരു കൈപ്പത്തി മാത്രമേ കാണിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഇതാണോ? ഇതാണോ ഫൈനൽ റൗണ്ട്? ഇതാണോ? നെക്സ്റ്റ് വൺ. ഇതാണോ? നെക്സ്റ്റ് വൺ. ഇതാണോ? ഇതാണോ? ഉറപ്പിക്കണം, ഉറപ്പിച്ച് പറയണം. ഇതാണോ?